Assalamu alaikum. How are you, my dear students? Hope that you are fit and fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. Actually, I am also very fine by the grace of Almighty Allah. At first, I thank to my Allah because Allah has given me an opportunity to say something in English and to do something in the classroom. Okay? Okay. My dear student, today we will discuss about the Verimas. My dear student, Verimas is very important word, group word in our English language. Okay? Okay. We can make, there are many kinds of sentence with Verimas. For that reason, Verimas is very important. Actually, how much important I cannot describing about in this matter. Okay? My dear students and my dear followers and my dear viewers, those who are actually watching my video, just I have only request to you. You know that already I have opened a new English channel. My channel name is Shibul Sir English Academy. For that reason, everybody, already I have uploaded about 82 video in my channel. My dear viewers and listeners, actually those who are watching this video, please, I have only request to you. Please subscribe my channel. This is new channel. For that reason, I need to your subscribe to growing up my channel. Okay, my dear students and my dear viewers, this is my request. So everybody, please subscribe my channel. If you subscribe my channel, you can get, there are many kinds of visit and there are many kinds of video and there are many kinds of actually suggestion you can get. Okay, thank you so much. Okay, my dear viewers and listener, don't think too much. Actually, just I have practicing English is spoken and in front of the camera, mobile camera. For that reason, all of my students, actually I try to speak in English in the mobile camera and in front of the audience, in front of the any function. It is my trying and it is my practicing. For that reason, I can make a mistake. There are many kinds of sentence. Everybody, please don't think too much about in this matter. Everybody, please give me suggestion. Actually, how will we speak in English and how we will learn speak in English? So we have need to your actually suggestion and your advice. For that reason, just I am waiting for your advice and for your comments and share. Okay, thank you so much. No more delay. Actually, now I will start the video class. All of my students, actually you know that I have already written very much. It means that khub beshi or onek beshi, right? My dear student, we can tell there are available Bangla sentence. Okay? Okay. Bangla sentence with very much, right? With khub beshi or onek beshi. Such as যেমন আমরা বলি যে প্রতিনিয়ত আমরা এরকম কথাবার্তা বলি, যেমন আমার বাপ বা আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই, আমার বোন অনেক বেশি কাজ করে, অনেক পড়াশোনা করে, তাই না? অনেক বেশি খায়, অনেক বেশি হাঁটাহাঁটি করে, অনেক বেশি ঘুমায়। এই যে অনেক বেশি, খুব বেশি, এই যে খুব বেশি আর অনেক বেশি, এটার ইংরেজি হচ্ছে কি? ভেরি মাচ। এটার ইংরেজি কি? ভেরি মাচ। এটা দিয়ে আজকে আমরা স্পোকেন শিখবো। আর এই ভেরি মাচ শব্দটা মানে বিভিন্ন সেন্টেন্সে আমরা ব্যবহার করতে পারি। কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হয় আজকে আমরা সবাই সেটা শিখবো। ক্লিয়ার? দেখো, খুব ভালোভাবে খেয়াল করবো, আজকে তোরা ভালো শিখতে হবে। ক্লিয়ার? দেখো, সবাই খেয়াল করো। ভেরি মাচ। এখন যদি আমি বলি যে আমি বেশি খাই, সে বেশি খায়, দেখো আমি বেশি খেতে পারি, দেখো আমি বেশি খেতে পারি, দেখো আমি বেশি খাই, মনে করো আমি বেশি খাই। প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের আলোচনা করছি। আমি বেশি খাই, তাহলে আমি বেশি খাই ইংলিশ কি? আই ইট ভেরি মাচ। আই ইট ভেরি মাচ। দেখো আই ইট ভেরি মাচ, এর মানে কি? আমি বেশি খাই। দেখো এর মানে কি? আমি বেশি খাই। তাহলে আমি বেশি খাই যদি হয়, তাহলে তুমি বেশি খাও ইংলিশ কি হবে? ইউ ইট ভেরি মাচ। দেখো ইউ ইট ভেরি মাচ, তুমি বেশি খাও। তারপরে কি? দে
দে ইট ভেরি মাছ, দেখো দে ইট ভেরি মাছ, দে ইট ভেরি মাছ তারা বেশি খায়। এবার কি উই, উই ইট ভেরি মাছ মানে আমরা বেশি খাই, উই ইট ভেরি মাছ মানে কি আমরা বেশি খাই। তোমরা কথা বলবা, ঠিক আছে? আর যেটা লেখা দরকার সেটা লিখে নেবা, ক্লিয়ার? সবাই খেয়াল করো, হ্যাঁ? তাহলে বলছে উই ইট ভেরি মাছ আমরা বেশি খাই, দে ইট ভেরি মাছ তারা বেশি খায়, ইউ ইট ভেরি মাছ তুমি বেশি খাও, আই ইট ভেরি মাছ মানে আমি বেশি খাই। এক কথায় এখানে দেখো যে সাবজেক্টগুলো লিখেছি, এই সাবজেক্টগুলো নিয়ে পরে শুধু ভার্বের ভার্ব অন হবে, এর সাথে এস বাই যোগ হবে না। কেন? এই যে উই, দে, ইউ, আই এই সব সাবজেক্টগুলো থাকলে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার অথবা থার্ড পারসনের প্লুরাল নাম্বার যদি থাকে তাহলে সেন্টেন্সের ভার্বের পরে সাবজেক্টের ভার্বের পরে কোনো এস বাই যোগ হবে না। এবার দেখো, এবার যদি বলি যে সে বেশি খায়, তাহলে সে বেশি খায় ইংলিশ কি? হি। এই যে হি ইটস, দেখো হি তাহলে ইএস যুক্ত করতে হবে, হি ইটস ভেরি মাছ, হি ইটস ভেরি মাছ, সে বেশি খায়, সে বেশি খায়। তারপরে দেখো ইয়ের কাছে আমরা সি লিখতে পারি, সি ইটস বেশি খায়, তাই না? তারপরে কি? রহিম বেশি খায়, রহিম যে কোনো নাম, পৃথিবীর যে কোনো নাম। তার ফাদার ইটস ভেরি মাছ বাবা বেশি খায়, মাদার ইটস ভেরি মাছ মা বেশি খায়। তারপরে সিস্টার ইটস ভেরি মাছ বোন বেশি খায়, ব্রাদার ইটস ভেরি মাছ ভাই বেশি খায়, আমার বড় ভাই বেশি খায়, তাহলে মাই ইল্ডার ব্রাদার ইটস ভেরি মাছ। তার মানে আমরা শিখে গেলাম, ক্লিয়ার? আশা করি বুঝতে পারছি, একেবারে সহজ। এবার দেখো এগুলো যদি আমরা এবার আমরা বলার পরে এখন যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ বানাই, ইন্টারোগেটিভ কিভাবে বানাইতে পারি? আচ্ছা ইন্টারোগেটিভ আমি পরে বানাচ্ছি, আগে তুমি এটা বুঝে নাও। এবার যদি বলা হয় আমি বেশি খেতে পারি না, তাহলে ক্যান হবে, আই কান্ট ইট ভেরি মাছ, আই কান্ট ইট ভেরি মাছ। এবার দেখো আমি বেশি খেতে পারি না, তাহলে কি হবে? আই কান্ট, আই কান্ট, এই দেখো আই কান্ট ইট ভেরি মাছ, আই কান্ট ইট ভেরি মাছ। দেখো এর মানে কি? আমি বেশি খেতে পারি না। এই যে আই কান্ট ইট ভেরি মাছ, আই কান্ট ইট ভেরি মাছ, আমি বেশি খেতে পারি না। তাহলে তুমি বেশি খেতে পারো না, ইংলিশ কি হবে? ইউ কান্ট ইট ভেরি মাছ। তারা বেশি খেতে পারে না, দে কান্ট ইট ভেরি মাছ। আমার বাবা বেশি খেতে পারে না, মাই ফাদার কান্ট ইট ভেরি মাছ। জাস্ট এখানে ইট দিছি, ইট দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি। ইটের পরে তুমি যে কোনো ভার্ব দিতে পারো। যদি বলে আমার বাবা বেশি কাজ করতে পারে না, তাহলে কি বলবা? মাই ফাদার কান্ট ওয়ার্ক ভেরি মাছ, মাই ফাদার কান্ট ওয়ার্ক ভেরি মাছ। আমার মা বেশি খেতে পারে না, তাহলে কি হবে? মাই মাদার কান্ট ওয়ার্ক ভেরি মাছ। ক্লিয়ার? আমার বড় ভাই বেশি কাজ করতে পারে না, তাহলে মাই এল্ডার ব্রাদার কান্ট ওয়ার্ক ভেরি মাছ। আমার ছোট বোন বেশি কাজ করতে পারে না, মাই স্মল সিস্টার কান্ট ওয়ার্ক ভেরি মাছ, রাইট? তাহলে এগুলো সব হয়ে গেল। এখন তুমি বেশি হাঁটতে পারো না, বেশি খেতে পারো না, বেশি যেতে পারো না, বেশি লিখতে পারো না, বেশি বলতে পারো না, বেশি ঘুমাতে পারো না, বেশি খেলতে পারো না, বেশি বসতে পারো না, বেশি দাঁড়াতে পারো না, এরকম হাজার হাজার সেন্টেন্স তুমি করতে পারবা, একেবারে সহজ, ঠিক কিনা? এখন যদি বলা হয় আমার বাবা বেশি হাঁটতে পারে না, তাহলে কি হবে? মাই ফাদার কান্ট ওয়াক ভেরি মাছ, মাই মাদার কান্ট ওয়াক ভেরি মাছ, মাই এল্ডার ব্রাদার কান্ট ওয়াক ভেরি মাছ। তাহলে ওয়াক মানে কি? হাঁটা, ক্লিয়ার? এখন যদি বলা হয় যে সে আমাকে বেশি ভালোবাসে না, সে আমাকে বেশি ভালোবাসে না, এই যে পারে না কথা আসছে না, কিন্তু সে আমাকে বেশি ভালোবাসে না, তাহলে ইংলিশ কি হবে? সে আমাকে বেশি ভালোবাসে না। তাহলে সে যেহেতু বাসে না, তাহলে ডাজেন্ট হবে, কি হবে বলো তো? ডাজেন্ট হবে, কি হবে? তাহলে she বা he doesn't love me, he doesn't love me very much, he doesn't love me very much, বলো he doesn't love me very much। তার মানে কি? সে আমাকে বেশি ভালোবাসে না। তাহলে he doesn't love me very much, Toma doesn't love me very much, Toma আমাকে বেশি ভালোবাসে না। I don't love him very much, আমি তাকে বেশি ভালোবাসি না। তারা আমাকে বেশি ভালোবাসে না। They don't love me very much, তারা আমাকে বেশি ভালোবাসে না। আমার বাবা আমাকে বেশি ভালোবাসে না, তাহলে মাই ফাদার ডোন্ট লাভ মি ভেরি মাচ, আমি আমার বাবাকে বেশি ভালোবাসি না, তাহলে কি হবে? আই ডোন্ট লাভ মাই ফাদার ভেরি মাচ। আমার বোন আমাকে বেশি ভালোবাসে না, মাই সিস্টার ডাজেন্ট লাভ মি ভেরি মাচ, আমি আমার বোনকে বেশি ভালোবাসি না। আই ডোন্ট লাভ মাই সিস্টার ভেরি মাচ, রাইট? পারবো কিনা? পারবো কিনা? পারবো না? এখন যদি বলা হয় আমি লাবণীকে বেশি ভালোবাসি না, I don't love লাবণী ভেরি মাচ, I don't love লাবণী ভেরি মাচ, আমি লাবণীকে বেশি ভালোবাসি না, লাবণী আমাকে বেশি ভালোবাসে না, তাহলে হবে লাবণী doesn't love me very much, লাবণী doesn't love me very much। ক্লিয়ার? সহজ না কঠিন? পারা যাবে না? অবশ্যই পারা যাবে। সহজ না? সহজ। এখন দেখো ভালোভাবে খেয়াল করো, এগুলো না আমরা সব পারলাম, জাস্ট আমি এটা শিখে নিলাম। এখানে খালি ভার্ব চেঞ্জ করবা, তাহলে সেন্টেন্সটা দারুণ হয়ে যাবে, সেন্টেন্সটা কি হয়ে যাবে? দারুণ হয়ে যাবে। এখন যদি বলা হয় দেখো
সে কি বেশি খেতে পারে না, সে কি বেশি হাঁটতে পারে না, সে কি বেশি যেতে পারে না, সে কি বেশি বসতে পারে না, সে কি বেশি লিখতে পারে না, সে কি বেশি কাজ করতে পারে না, সে কি বেশি ঘুমাতে পারে না, সে কি বেশি খেলতে পারে না, সে কি বেশি ঘুমাতে পারে না, তাহলে সে কি বেশি এরকম ভাবে কাজ করতে পারে না। এই যে এরকম কথা যদি বলি তাহলে খান্ট আগে দিতে হবে। কি দিতে হবে? খান্ট। খান্ট কি দিতে হবে? আগে দিতে হবে। দেখো এই যে খান্ট, এই যে খান্ট, এই যে খান্ট, দেখো খান্ট হি, খান্ট হি, খান্ট হি ওয়ার্ক, can't he work very much? সে কি বেশি কাজ করতে পারে না? এই যে can't he work very much? সে কি বেশি কাজ করতে পারে না? can't he work very much? সে কি কাজ করতে পারে না? সে কি বেশি কাজ করতে পারে না? সে কি বেশি হাঁটতে পারে না? তাহলে কি হবে? can't he walk very much? সে কি বেশি হাঁটতে পারে না? তারপরে যদি বলা হয় সে কি বেশি দৌড়াতে পারে না, তাহলে কি হবে? can't he run very much? can't he run very much? সে কি বেশি দৌড়াতে পারে না, সে কি বেশি খেলাধুলা করতে পারে না, তাহলে কি হবে? can't he play very much? can't he play very much? can't he play very much? সে কি বেশি খেলতে পারে না। তাহলে হয়ে গেল, পারা যাবে না? সহজ না কঠিন? সহজ, একেবারে সহজ। দেখো শুধু একটু ভালোভাবে দেখো, পারবা, ইনশাল্লাহ পারবা। এখন যদি আমি বলি যে প্রশ্নবাচক প্রশ্ন বাক্য করো, ঠিক আছে? এখন যদি বলা হয় সে কি বেশি কাজ করে না, সে কি বেশি কাজ করে না, এই করে না তাহলে কি হবে? ডোন্ট বা ডাজেন্ট। তাহলে যদি বলে আমি বেশি কাজ, আমি কি বেশি কাজ করি না, তাহলে ডোন্ট। দেখো এই যে ডোন্ট, এই যে ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ। দেখো এই যে ভেরি মাচ, ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমি কি বেশি কাজ করি না? ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমি কি বেশি কাজ করি না? তুমি শুধু কাজ করো, তুমি শুধু কাজ করো। ইউ ডু ওয়ার্ক অনলি, ইউ অনলি ডু ওয়ার্ক, ইউ অনলি ডু ওয়ার্ক, তুমি শুধু কাজ করো, তাই না? তাহলে কি হবে? ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তার মানে কি আমি বেশি কাজ, আমি কি বেশি কাজ করি না? তাহলে ইংলিশ কি? ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ। কথা এইভাবেই বলতে হবে, আমি কি বেশি কাজ করি না? ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তুমি কি বেশি কাজ করো না? তাহলে দেখো এখানে খালি সাবজেক্ট চেঞ্জ করবা। তাহলে ডোন্ট আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমি কি বেশি কাজ করি না? ডোন্ট ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তুমি কি বেশি কাজ করো না? তারপরে কি? ডোন্ট দে ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তারা কি কাজ করে না? ডোন্ট দে ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তারা কি কাজ করে না? ক্লিয়ার? তারপরে যদি বলে ডোন্ট উই, দেখো ডোন্ট উই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমরা কি বেশি কাজ করি না? আমরা কি বেশি কাজ করি না? দেখো এই সাবজেক্টের কারণে ডু হবে, ডোন্ট বা ডু হবে, ডোন্ট বা কি হবে? ডোন্ট বা ডু হবে, ডোন্ট বা ডু হবে। এখন যদি বলা হয় ডু যদি হয়, তাহলে এই যে ডু, দেখো ডু যদি হয় তাহলে কি হবে বলো তো? ডু আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমি কি বেশি কাজ করি? এরকম প্রশ্ন। ডু আই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমি কি বেশি কাজ করি? অ্যাজ লাইক ইউ, তোমার মতো। এই যে অ্যাজ লাইক ইউ মানে কি? তোমার মতো। মানে সেন্টেন্স তুমি বানাতে পারবা, হাজার সেন্টেন্স মেক করতে পারবা যদি খালি এই থিওরি অবলম্বন করো, রাইট? এবার যদি বলা হয় ডু ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তুমি কি বেশি কাজ করো? ডু ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ ইন দিস ফ্যামিলি, তুমি কি এই সংসারে বেশি কাজ করো? হ্যাঁ, ডু ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ ইন দিস ফ্যামিলি, ডু ইউ, তারপর তুমি এটা বলতে পারবে ডু ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এই ওয়ার্ল্ড মানে সংসার, ওয়ার্ল্ড মানে কি? সংসার। ওয়ার্ল্ড মানে কি? সংসার। ওয়ার্ল্ড মানেও সংসার। তাহলে তুমি কি এই সংসারে বেশি কাজ করো? তাহলে কি হবে? ডু ইউ ওয়ার্ক ভেরি মাচ ইন দিস ওয়ার্ল্ড, তুমি কি এই সংসারে বেশি কাজ করো? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। তারপরে যদি বলা হয় ডু দে ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তারা কি এই সংসারে বেশি কাজ করে? ডু দে ওয়ার্ক ভেরি মাচ, তারা কি এই সংসারে বেশি কাজ করে? হ্যাঁ, সুন্দর না সেন্টেন্স গুলা? দেখো তাহলে বলছে যে ডু উই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমরা কি সংসারে বেশি কাজ করি? ডু উই ওয়ার্ক ভেরি মাচ, আমরা কি সংসারে কাজ করি? তার মানে আমরা কি সংসারে বেশি কাজ করি? এই ভেরি মাচ, ভেরি মাচ, ভেরি মাচ। আজকের এই ক্লাস শুধু শিখবা ভেরি মাচ, ভেরি মাচ, ভেরি মাচ। ভেরি মাচ মানে কি? খুব বেশি, অনেক বেশি, রাইট? রাইট। এখন দেখো, এখন খেয়াল করো, এখন যদি বলা হয় তাদের কথা বলা হয়, যদি তাদের কথা, এই যে সাবজেক্ট গুলো দিয়ে শিখলাম, এখন ডাজ, এই তো ডাজ, ডাজ কখন হবে? ডাজ আর ডু, অর্থাৎ ডু, ডাজ আর ডোন্ট বা ডাজেন্ট, এই জিনিসগুলা সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সেই হবে। ক্লিয়ার? বারবার শিখলাম। ক্লিয়ার? এখন দেখো যদি বলা হয় সে কি বেশি কাজ করে, সে কি বেশি কাজ করে, তাহলে সে কি বেশি, ডাজ হি, এই যে ডাজ হি ওয়ার্ক, ডাজ হি ওয়ার্ক ভেরি মাচ, ডাজ হি ওয়ার্ক ভেরি মাচ। কি হবে বলো তো? কথা বলো না কেন? হোয়াই ডু ইউ নট টক উইথ মি? প্লিজ টক উইথ মি, প্লিজ টক উইথ মি। ওকে, নো প্রবলেম। হ্যাঁ,
বলো ডাজ হি ওয়ার্ক ভেরি মাচ Does he work very much? এর মানে কি সে কি বেশি কাজ করে সে কি বেশি কাজ করে? অ্যাজ লাইক মি আমার মতো। আমার মতো ঠিক আছে সে কি আমার মতো বেশি কাজ করে সে কি তোমার মতো বেশি কাজ করে সে কি তার মতো বেশি কাজ করে সে কি আমার বাবার মতো বেশি কাজ করে সে কি আমার মায়ের মতো বেশি কাজ করে সে কি আমার ভাইয়ের মতো বেশি কাজ করে এই যে কথাগুলো আমি বারবার বলছি এই কারণে সেন্টেন্স তুমি খুঁজে পাও কত সেন্টেন্স হবে হাজার হাজার সেন্টেন্স হবে জাস্ট তোমাকে মেক করতে পারতে হবে দেখো তাহলে ডাজ হি ওয়ার্ক ভেরি মাচ সে কি বেশি কাজ করে তাহলে সে দিতে পারো যে কোনো নাম দিতে পারো যে কোনো নাম খালি রহিম রহিম ওর পৃথিবীতে বিখ্যাত তাই খালি রহিমই লিখি আমরা দেখো তাহলে ডাজ রহিম ওয়ার্ক ভেরি মাচ রহিম কি বেশি কাজ করে আমার সে তাহলে দেন মি দেন আই কি হবে দেন আই মানে কি আমার সে দেন আই মানে কি আমার সে দেন আই আমার সে তাহলে ডাজ হি ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন আই সে কি আমার সে বেশি কাজ করে এই যে কথা দারুণ কথা না তাহলে যদি রহিম কি আমার সে বেশি কাজ করে তাহলে ডাজ রহিম ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন আই হ্যাঁ ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমার বাবা কি আমার সাথে বেশি কাজ করে তাহলে ইংলিশ হবে ডাজ মাই ফাদার ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন আই আই মানে কি আমি বা আমার তাহলে আমার বাবা কি আমার সাথে বেশি কাজ করে আমার মা কি আমার বাবার সাথে বেশি কাজ করে তাহলে কি হবে ডাজ মাই ফাদার ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন মাই মাদার রাইট 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 আমার ভাই কি আমার বোনের সাথে বেশি কাজ করে তাহলে ডাজ মাই সিস্টার ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন মাই ব্রাদার আমার বোন কি আমার ভাইয়ের সাথে বেশি কাজ করে এবার যদি বলে আমার ভাই কি আমার বোনের চেয়ে বেশি কাজ করে তাহলে কি হবে আমার ভাই কি আমার বোনের চেয়ে বেশি কাজ করে তাহলে ইংলিশ কি হবে তাহলে কি হবে বলো তো ডাজ মাই ব্রাদার ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন মাই সিস্টার এখন যদি বলা হয় অনিক কি আতিকের চেয়ে বেশি কাজ করে ডাজ অনিক ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন আতিক গুড ডাজ আতিক ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন অনিক অথবা ডাজ অনিক ওয়ার্ক ভেরি মাচ দেন আতিক রাইট একেবারে সহজ সহজ কিন্তু এগুলা বলতে পারতে হবে এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু স্পোকেন অর স্পিক উইথ মাউথ ওকে মুখ দিয়ে বলতে পারাটাই হলো মেন বিষয় যতক্ষণ আমি মুখ দিয়ে না বলতে পারছি ততক্ষণ এই শিখি এই খাতায় লেখি কোনো লাভ নাই আমাকে শিখতে হবে মুখ দিয়ে বলতে পারতে হবে এটাই হলো মেন বিষয় স্পোকেন মানে কি স্পোকেন মানে তুমি মুখ দিয়ে বলতে পারতে হবে ঠিক আছে you can able to speak with the mouth মুখ দিয়ে তোমাকে বলতে পারতে হবে তুমি বলতে পারবে when you will learn it very clearly and when you will practice to day by day with any teacher with any friend father mother sister brother and there are many kinds of issue that means you can practice with them okay thank you so much তাহলে আমরা প্রশ্নবোধক চিনতে পারলাম বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা এইভাবে করব সেন্টেন্সগুলো ক্লিয়ার হ্যাঁ এমন যদি বলে সে খুব বেশি খাবে তাহলে ইংলিশ কি হবে হি উইল ইট ভেরি মাচ হি উইল ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হি উইল ইট ভেরি মাচ এমন দেখো সে খুব মিষ্টি খাবে তাহলে হি উইল ইট সুইট ভেরি মাচ সে খুব মিষ্টি খাবে তাই তো সে খুব মিষ্টি খাবে তাহলে হি উইল ইট ভেরি মাচ তাহলে হি উইল ইট সুইট ভেরি মাচ হি উইল ইট হসপাস ভেরি মাচ হি উইল ইট রাইস ভেরি মাচ হি উইল ইট ব্রেড ভেরি মাচ হি উইল ইট বানানা ভেরি মাচ হি উইল ইট আপেল ভেরি মাচ ঠিক আছে পারা যাবে না সহজ না কঠিন সহজ এমন যদি বলা হয় যে সে কি বেশি কলা খাবে সে কি বেশি আম খাবে সে কি বেশি জাম খাবে সে কি বেশি ভাত খাবে সে কি বেশি খিচুড়ি খাবে সে কি বেশি ঘুমাবে না সে কি বেশি মানে কি বেশি করবে তাহলে এখানে কি করবে তুমি এই যে উইলটা জাস্ট আগে দেবা কারণ ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে জাস্ট খালি উইল দিলে সমস্ত ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে কি হয়ে যাবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে দেখো উইল হি ইট রাইস মনে করো উইল হি ইট রাইস ভেরি মাচ সে কি বেশি ভাত খাবে সে কি বেশি কমলা খাবে সে কি বেশি আপেল খাবে সে কি বেশি খিচুড়ি খাবে সে কি বেশি রুটি খাবে না সে কি বেশি পানি খাবে এটা কি করবে তা পানি খেলে এখানে খাবে ড্রিঙ্ক হবে কি হবে ড্রিঙ্ক কি হবে ড্রিঙ্ক ঠিক আছে পারা যাবে না সে কি বেশি খেলবে তাহলে সে কি বেশি খেলবে ইংলিশ কি উইল হি প্লে ভেরি মাচ
উইল হি প্রে ভেরি মাচ পারা যাবে না যাবে আচ্ছা ধন্যবাদ সহজ একেবারে সহজ দেখো তারপরে এখন যদি বলা হয় সে খুব বেশি খাইতেছে তাহলে তেসি তেসো তেসে তেসেন বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে তেসি তেসো তেসে তেসেন বা সি স সে সেন থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় কোন টেন্স হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তাহলে ভেরি মাচের ব্যবহারটা দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমি খুব খাইতেছি তাহলে কি হবে আই এম ইটিং ইটিং এই যে আই এম ইটিং মানে আমি খুব খাইতেছি কি খাইতেছো আই এম ইটিং হস পস মনে করো হস পস পিওটিসি পস এই যে হস পস মানে খিচুড়ি হস পস মানে কি তাহলে আই এম ইটিং হস পস ভেরি মাচ আমি খুব বেশি খিচুড়ি খাইতেছি খাইতেছি পারা যাবে না তাহলে এখানে খাবারটা যদি খালি চেঞ্জ করে দেওয়া তাহলে হয়ে গেল খাবারটা চেঞ্জ করে দিলে বিভিন্ন ধরনের খাবারের বিষয়ে পড়া হয়ে গেল বুঝলেন না তাহলে আমি খুব ভাত খাইতেছি তাহলে ইট হবে এই রাইস হবে কি হবে রাইস মানে কি ভাত ভেজিটেবল মানে কি শাকসবজি ভেজিটেবল মানে কি ভেজিটেবল আমি খুব শাকসবজি খাইতেছি আমি খুব রুটি খাইতেছি ব্রেড মানে কি রুটি আমি খুব রুটি খাইতেছি তাই না ফানেল কেক আমি ফানেল কেক তাহলে ফানেল কেক মানে কি ফানেল কেক ফানেল কেক মানে কি জিলাপি ফানেল কেক মানে কি জিলাপি আমি খুব জিলাপি খাইতেছি হ্যাঁ বোঝা গেল জি তাহলে এই যে আমি খুব জিলাপি ফানেল কেক মানে কি জিলাপি পারা যাবে আচ্ছা তাহলে দেখো এইভাবে হাজার হাজার বলা যাবে তাহলে এবার যদি তোমার ই করতে হয় ইনডাইরেক্ট বানাতে তাহলে এম দাগে দিতে হবে কি দিতে হবে এম আই ইটিং হস পস ভেরি মাচ আমি কি খুব বেশি খিচড়া খাইতেছি বা খিচুড়ি খাইতেছি রাইট হ্যাঁ হয়ে গেল যদি সে হয় তাহলে হি কি হবে হি এর পরে ইজ হবে হি ইজ ইটিং হস পস ভেরি মাচ সে খুব খিচুড়ি খাইতেছে মানে দেখি বোঝা যাচ্ছে সে খুব খিচুড়ি খাইতেছে তাই না তাহলে সে কি খুব খিচুড়ি খাইতেছে বা সে কি খুব খিচুড়ি খাচ্ছে এই যে সে স্কুলে যাইতেছে বা যাচ্ছে কোন টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে বাংলা বাক্যের ক্রিয়া শেষে তেসি তেসো তেসে তেসেন অথবা সি স সে সেন তাহলে কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে পারা যাবে সহজ আচ্ছা ভেরি গুড দেখো হয়ে গেল practice make perfect understand if you do not practice to saying English spoken so that it will be very difficult in your life for that reason everybody you should have practice to day by day here and there understand yes sir all time you have to follow and you have to speak here and there it is very very important okay